स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कांग्रेस से धोखा, कांग्रेसियों का गुस्सा। कांग्रेस के 3 जिला पंचायत सदस्य, 2 पूर्व झड़पी अध्यक्ष और एक सदस्य को पार्टी के खिलाफ काम करने 30 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष स्थान के दौरान बीजेपी से लालच के चलते हाथ मिलाकर धोखा और पार्टी विरोधी काम कर रहे कांग्रेस को बदनाम करने वाले इन सदस्यों के खिलाफ अपने गुस्से का मुजाहरा करते हुए बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में इनके फोटोओं को आग लगाकर पार्टी से बर्खास्त करते हुए बीजेपी की गलत राजनीति और सदस्यों के एहसान फरामोशी पर भड़के जिला अध्यक्ष राजू अलगूर, अब्दुल हमीद मुशरीफ, मोहम्मद रफ़ी टपाल, जिला पंचायत अध्यक्षा सुजाता कल्लीमनी, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कुछ इसी तरह का प्रदर्शन कल बीजेपी के मुखंड विजयगौड़ा पाटिल, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिवाजी सर्कल में बीजेपी पार्टी को धोखा देकर पार्टी विरोधी काम करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की थी। 4 सदस्यों ने इनके भी तस्वीरों को आग लगाकर बीजेपी को धोखा देने पर आक्रोश व्यक्त किया। बीजेपी वालों ने ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಕೋಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಕೋಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಕೋಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ ಉಮೇಶ್ ಕೋಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ एकदम लगाने के ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿರೋಧಿ ಮತದಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮೇಶ್ ಕೋಕೂರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ, ಶಿವ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಭೈರಗೊಂಡ್ರವರ ವಿರುದ್ಧ, ಏದಲ್ಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 3 ಜನರಲ್ಲಿ 2 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಕೇವಲ ಆಸೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ BJP ಪಕ್ಷ, BJP ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವರು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ BJP ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಹುಮತದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೆಡವಿ BJP ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆವೇ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ, ಯಾರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. आज हमें प्रतिभटना कर रहे हैं। परसों 30 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष इलेक्शन आता। हमारे दो अध्यक्ष, एक मेंबर है, एक नदलगी और एक उमेश कोलकूर, दोनों माजी अध्यक्ष हैं। एक 18 महीने, एक 3 बरस कर रहे हैं।
और एक ले मेंबर बैरगोंड मेंबर हैं और एक लाख ले गए थे उन्होंने हमारे मेंबर रहते हमारे पार्टी से आगे उनकी राजकीय कर को उन्होंने परत आए ये इन्हों पैसे दे को पैसा काज बता को अध्यक्ष को खरीदारी कर रहे हैं। इनके पास बीजेपी वाले के पास बहुत पैसे हैं। ये पैसा के वास्ते हमारे मेंबर को लेके जाते हैं। उनके मेंबर 4 मेंबर हमारे कांग्रेस में आए उन्होंने हमारे एमबी पाटिल साहब शिवानंद साहब यशवंत गौड़ा साहब के कामा देख को उन्होंने हमारे पार्टी के अंदर आए। उन्होंने हमना सपोर्ट करें हमारे अध्यक्ष को खरीदी करते हैं बीजेपी वाले क्या है और बोलते हैं यहाँ पे बस ठहरा करते हैं बस रोकते हैं बस के सामने सबको ठहरा कर बस के सामने बैठते हैं अंदर मेंबरों को टाइम हो दे जाने नहीं देना कर को और एसपी साहब वो मिला को वो रास्ता खुला कर जाने दिए। इलेक्शन रोकना पे क्या तो कर को ऐसा हर एक जगह सरकार लाए हमारे कर्नाटक सरकार बटना हो तो हमारे एमएलए के लिए उन्होंने उसके बाद इलेक्शन करें ऐसा झारखंड में करें सब जगह गोवा में करें हर एक जगह हमारे कांग्रेस के एमएलए के लेते हैं ऐसा खरीदी करना कर को उन्होंने सब जगह खरीदी कर को अपनी सरकार बटाना कहीं हमारी सरकार हमारे एमबी पाटिल साहब रहता क्या बीजापुर में जिला अध्यक्ष जिला झड़पी का अध्यक्ष कांग्रेस का बढ़ता है उन्होंने आगे हमारी सरकार भी कांग्रेस की बढ़ती है। ये क्या कौन डरने का नहीं क्या नहीं कांग्रेस भी पूरी सरकार है कांग्रेस की बढ़ती है अध्यक्ष भी बैठे अब सब आज से हमारा चालू है अच्छा काम चलेगा। बीजेपी का भी आरोप है कि आपने जो है उनके 4 सदस्यों को खरीदा। फर्स्ट हमारे 4 सदस्य उन्होंने ले जा को 2 अध्यक्ष है एक 18 महीने एक 3 बरस करे 16 उनको बागलकोट में रिसोर्ट में रखे तुमना फोटो ना तो फोटो के साथ प्रूफ देते हैं 4 जने को एक ले को ये इसमें मेडिकल कॉलेज में रखे थे बागलकोट 3 जने को रिसोर्ट में थे वो फोटो ना तो फोटो हम देते हैं प्रूफ में हमारे मेम्बर पहला उन्होंने ले जाकर रखे बागलकोट में रिसोर्ट में रखें वो भी कांग्रेस से उच्चाट ना करें कांग्रेस से उच्चाट हम करें। अभी आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं का तो हमारे अध्यक्ष बने आप हमें हमारा काम चलता है हमारा काम करते रहते हैं। आज बसवेश्वर सर्कल में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है हाल ही में वे जिला पंचायत अध्यक्ष इलेक्शन के बारे में जो अम्बेडकर सर्कल में जो है हाल ही में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जो कांग्रेस के 3 जो दो जो है माजी अध्यक्ष थे और एक मेंबर थे जो कांग्रेस से धोखा देकर बीजेपी को सपोर्ट किए इसी को लेकर आज यहाँ पर कांग्रेस जमा है और नूतन अध्यक्ष जो हाल ही में जिला पंचायत से इलेक्ट हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗೋದು ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಮೋಸತನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅನೈತಿಕ ಅದಾರ ಅವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಇಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಹಣದ ಸಲಗೇನೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತರವೊಂದು ಏನದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಅವರು 3 ಮಂದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಆರೋಪದವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸದಸ್ಯ ಬಂದರು ಅವರು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಬಂದಾರವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎಗಳು ಅದಾರಲ್ಲ ರೀ
ಇವರು ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾಡಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂತರೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಅವ್ರೊಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದಾರ. ನಾವೇನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೈತಿಕತೆ ಐತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ? ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದೇನದು ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯೊಳಗಿರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಹಿಡಿದಾರ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂಥವರು ಈ ಥರ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ನಡೀತೈತೆ. ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೆ ಅದು ಕುತಂತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ವಿ. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವಧಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜನರದು, ಮತದಾರದು ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. बीजापुर जिला कांग्रेस के जानिब से जो 30 तारीख को झड़पी का इलेक्शन हुआ बीजापुर में, उसको हम लोग जिस तरह से झड़पी में हमारे कांग्रेस एक बीजेपी अधिकार में होते हुए भी हम लोगों ने एक सही रास्ता अपना के एक जो प्रजाप्रभुत्व जो कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी के हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बिठाया। तो इसका जिस तरह से अपोज बीजेपी वालों ने कल किया रास्ते पे आके, इसमें हकीकत में ये बताना था लोगों को कि जिस तरह से ये लोग कांग्रेस हिंदू कर्नाटक राज्य में अधिकार को आए, जिसे वाम मार्ग कहते हैं, इलीगल रूप से ये लोग आज यहाँ पे आके अधिकार है। इसी तरह से ये लोग झड़पी में भी आना चाहते थे, इसी तरह से ये लोग मध्य प्रदेश में, इसी तरह से ये लोग कश्मीर में भी किया था, गोवा में किया था। तो ये इसको एक एंड करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेताओं ने, एम पी पाटिल साहब हैं, शिवानंद पाटिल साहब हैं, यशवंतरायगौड़ साहब, पूरे लोग हमारे राज्यपाल, ये सब मिल के अपना एक रणतंत्र जो बोलते हैं, इसको लेके जब काम किया तो आप लोग आपके सामने रिजल्ट है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमारे 2-4 मेंबर्स कम थे, लेकिन किसी तरह से हमारे मेंबर्स को उन्होंने किडनैप करके 3 लोगों को ले गया। लेकिन हमारा काम सही था, इसलिए जेडीएस वालों ने, दूसरे उनके लोगों ने भी स्व इच्छा से आके हमारा सपोर्ट किया, हमारी मेजॉरिटी हो गई और आज हमारे सामने हमारा अध्यक्ष है। उनका भी यह आरोप है कि कांग्रेस वालों ने हमारे मेंबर को किडनैप। कांग्रेस वालों ने उनके लोगों को कभी किडनैप नहीं किया, वो लोगों ने हमारे लोगों को किडनैप। आपको मालूम है कि हमारे जो कोलपुर है बहुत ही सीनियर लीडर थे, वो 5 साल अपना ये क्या है अधिकार का अनुभवी से ऐसा आदमी के उसको उन लोगों ने ले लिया। नेदलगी जो परसों तक अध्यक्ष था वो चले गया। भैरगोंड जिसे घर में बैठा था हमारे इंडिया वालों ने लेके उसे बनाया था, ये कांग्रेस के थे। इनको न पैसों का दूसरा अधिकार का दावा देके ये लोगों को उन्होंने ले गया। उसके जवाब में वहाँ पे जो काम किए थे बीजेपी के लोग, वो नाराज होकर अपनी इच्छा से यहाँ पे आए। ये बात समझने की है, हम लोगों ने किसी को कुछ ऑफर नहीं किया। तो इसमें ऑपरेशन कमल भी हुआ है, ऑपरेशन कमल हुआ है। ऑपरेशन जो भी हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में आया है वो सिर्फ ऑपरेशन कमल ही हुआ है। कांग्रेस 70 साल से पावर में, कांग्रेस ऐसे रूट से हमेशा मेजॉरिटी है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, इसलिए गरीबों ये लोग 2-4 दिन लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। तो हम झड़पी में आए हैं, आने वाले दिनों में महानगर पालिका में आएंगे और आने वाले इलेक्शन में फिर से कर्नाटक में राज्य में कांग्रेस सरकार है। तो जिला पंचायत का जो अभी भी जो इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस का अध्यक्ष भी इलेक्शन में चुन लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेशन कमल भी हुआ है और ऑपरेशन कांग्रेस भी हुआ है। लेकिन ऑपरेशन कमल के लिए जो है तीन जो कांग्रेस के सीनियर सदस्य थे, 3 सदस्य थे, लडिलगिरी, उमेश कोलकर और बैरगुंड, जो कांग्रेस के ऑलरेडी जो है, तो जो बीजेपी में गए हैं वो कांग्रेस के ही जो अध्यक्ष कांग्रेस के से ही
वो अध्यक्ष बने हुए थे जेडपी में, और उन्होंने जो है बीजेपी का सपोर्ट किया। और बीजेपी वालों का भी ये आरोप है कि जो बीजेपी के जो 3 या 4 सदस्य जो कांग्रेस में हैं, उन्हें भी जो है हॉर्स सीडिंग किया गया है। लेकिन ये सिलसिला आज ये सिलसिला जो है जेडपी इलेक्शन में भी ऑपरेशन कमल देखा गया, लेकिन आखिरकार जो है कांग्रेस की जीत हुई। और उन्हीं जो कांग्रेस से जो नेता जो बीजेपी में गए थे, वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उच्चाटना किया है, सस्पेंड किया है, और उन्हीं का आज जो है पुतला जो है, आज उनके फोटोज जो है अंबेडकर सर्कल में दहन किए गए, जला दिए गए, और उनके खिलाफ आक्रोश जताया गया। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, OTV न्यूज़, बीजापुर। घर बैठे अपना मनपसंद खाना मंगवाइए, फोन लगाइए, खाना मंगवाइए। मोबाइल संख्या 884440006573537776 तो आज ही संपर्क कीजिए।